جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں میں نے ٹیک اپ ایک ایشو کیا کہ اس معاملے کو جو ہے پہلے ایڈمسبلٹی دیکھنی چاہیے کہ آیا ایک کرمنل میٹر جو کہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہو اپیل میں بھی اور ریویو کے اندر بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہو سپریم کورٹ کا، کیا ایسے مسئلے کو دوبارہ ایک جو ہے اپنا ریفرنس کے انڈر آرٹیکل 186 کے تحت ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے؟ دس از اے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن، کیونکہ ویدر دس کورٹ از کمپیٹنٹ، کہ کل تو اگر آپ نے یہ پنڈورا باکس کھول دیا تو سب کے لوگ جو جن کو سزائیں ہوں گی وہ ریویو کریں گے. تو یہ جو معاملہ ہے اس پر ون آف دی جج نے بڑے لمبی تک اپنا آبزرویشن دی کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں جو چیز سیٹل کرنی ہے کہ آیا یہ کورٹ کے پاس کورٹ کمپیٹنٹ ہے اسی، کیونکہ اگر اسی طرح ہی ریفرنسز جو ہیں ایک ایسا فیصلہ جو کہ اپنا اسی جو it was a fair trial. He was rightly hanged. He was rightly hanged. It was a fair trial. It was a fair trial. It was a fair trial. اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کے بعد رکھی جائے، اس کو ایز اے الیکشن ٹول اس کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ ایک پارٹی which has lost its popularity وہ اس کیس کے ذریعے دوبارہ پاپولیرٹی گین کرنے کی کوشش کیے گی، لیکن وہ میری بات نہیں مانی گئی. بہرحال جنوری تک کیس ڈن ہو گیا ہے اور اس میں فیصلہ یہ ہونا ہے کہ آیا یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ سن بھی سکتی ہے یا نہیں سن سکتی، اور اس پر انہوں نے ایم ایس کی رائے جو ہے فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر دیے ہیں 7-8، جو کہ آئینی طور پر یہ کریں گے، دیں گے اپنا پوائنٹ آف ویو کہ آیا پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 186 کے تحت ایک کیس جو کہ کرمنلی ڈیسائیڈڈ ہو اور جس میں کہ سزا ہو چکی ہو اپیل میں بھی اور ریویو میں بھی، دونوں میں اس کو سزا ہو چکی ہو، کیا وہ دوبارہ کھولا جا سکتا ہے؟ اب یہ جو نعرے لگا رہے ہیں یہ اپنے they know it، they have lost the game. They have lost the game. Thank you. راستہ بنا لے چیئرمین صاحب کو لے انہوں نے کر رہی ہے، بلاول صاحب نے کر رہی جگہ نمک ہو گیا یار، اس سائڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، اس سائڈ پہ آپ بیچ میں کون سا وکلا؟ میرا وکیل ہے نہیں جی. السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے ہو؟ نائس ٹو سی یو اگین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، جہاں 12 سال بعد جو صدر زرداری نے اپنا ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ کو کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے
یہ ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کو اور آج 12 سال بعد اس کا ہیئرنگ ہوا. ہم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا اور تمام جو ہمارا جج صاحبان ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ فیصلہ لیا گیا اور آخر کار اس ریفرنس کو سنا جا رہا ہے. میں نے 2018 میں ایک ایپلیکیشن ڈالا تھا کہ اس کیس کو فوری سنا جائے اور فیصلہ دیا جائے اور ساتھ ساتھ ہمیں ایز اے لیگل ایئر ہمیں نمائندہ اس کیس میں بنایا جائے اور ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ ہمیں وہ اس کیس میں سننے کا موقع دیا جا رہا ہے اور ہمارا وکلا بھی ہمارا نمائندگی کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں یہ ایک امتحان ہے ہمارا جوڈیشری کے لیے، وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے. ضرور ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف چاہیے. ضرور جو بھی موقف صدر پاکستان نے اپنا ریفرنس میں اٹھایا اس کیس کے بارے میں، ان کا سوال کا جواب ہمیں چاہیے. ضرور وہ جو آج تک داغ ہے اس ادارہ پہ، ہمارا قانون پہ، جہاں یہ ڈیسیجن سنایا گیا ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کو ختم کیا جائے. مگر ہم یہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں چاہتے، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ یہ فیصلہ دے کے ہمیں قائد عوام تو واپس نہیں دے سکتے، ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو واپس نہیں دلوا سکتے، ہمیں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو اور میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن پارٹی مطالبہ کرے گی ان کے خلاف کارروائی کریں. دیکھو، جنرل ضیاء الحق کی آمریت، جو جج صاحبان اس ملوث تھے، ہم تو سمجھتے بالکل. ان فیکٹ the lawyers, the politicians, the dictator, the judiciary, the other people who lied and are still to this day lying in order for this to take place, وہ سب اس قوم کے نظرے میں انہوں نے گناہ کیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو سپریم کورٹ ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے اوپر جو داغ ہے، مگر جو تمام صورتحال ہے اس کے پاس ایک موقع ہے جتنا اس میں وہ انصاف دے سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ملک میں دہشت گردی بھی ہے، دہشت گردی آج بھی ڈی خان کے اندر پولیس والے سیکورٹی والے شہید ہوئے، عوام شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد میں. کیا جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان پر بھی آپ مطالبہ رکھیں گے کہ ان کے حوالے سے بھی اپنی فیصلے دے؟ میرا خیال میں بالکل ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلے آئے، کیسز کیا جائے، لیکن ہمارا جوڈیشری نے کافی بہادری دکھایا ہے جہاں تک دہشت گردی کے واقعے کے. آپ اسی جسٹس فائز عیسیٰ کا اگزامپل دیکھیں جو کوئٹہ کے وکلا کے ساتھ ہوا تھا. جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک تگڑا فیصلہ بھی سنایا تھا اور امید ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہوگی. ہمارا ہائی کورٹ ججز نے جوڈیشری میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے شہادت بھی قبول کیا ہے، دہشت گردوں کی حملوں میں شہید ہوئے ہیں. تو اس میں ہم سب دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں اور ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا دیکھو، جہاں تک یہ حساب ہے ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کس کا کھلونا ہے اور انہوں نے ہی اس کو لانچ کیا ہوگا. ویسے میرے لیاری کے جیالے جو ہے نا وہ بہت مزیدار نعرے بناتے ہیں. تو انہوں نے کل مجھے ایک میسیج بھیجا جب یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ میاں تیرے جانثار بشیر میمن راوانوار. تو یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. آپ یہ بتا دیں کہ ایک لاڈلی کی پہلی دی گئی، اب ایک اور لاڈلی کے لیے دی جا رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ
मिलेगी, इलेक्शन में नहीं मिलेगी? गिलानी साहब कहते हैं कि इलेक्शन हो सकता है डिले हो जाए 10-20 दिन, तो उसमें क्या कहेंगे? सवाल लेना साहब के बराबर आपने इसी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की है और इस पर एतबार का भी इजहार किया है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से बात की। आसिफ जरदारी साहब ने रात को रिव्यू में ये बात कही कि इंतखाबात आगे भी जा सकते हैं। जहाँ तक साथ क्या सवाल ये है कि राव अनवार ने बड़े सीनियर इल्जामात लगाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ओके, सो जहाँ तक उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया। जहाँ तक फरवरी 8 का इलेक्शन दिन है, उस पे जस्टिस फायज ईसा साहब ने खुद कहा था कि पत्थर में लिखा हुआ है, कुछ सवाल ना करे कि फरवरी 8 के आगे इलेक्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का बयान था, मेरा ख्याल में अगर आप तफसील से उस इंटरव्यू को देखते हैं तो सदर जरदारी कह रहा था कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। जब उसको मज़ीद प्रेस किया गया, उसने आपका जो जवाब है वो दिया और वो उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्विटर पे, इसलिए वालिद साहब ये सोशल मीडिया का और जो ये नया तरीक़ेकार है उसमें इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्लैरिफाई करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस फायज ईसा पे 100% एतमाद करते हैं और ख़ास तौर आज के बाद जो ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने वाज़े तौर पे, ताकि कहीं कोने में कन्फ्यूजन ना हो कि फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई इस पे बात भी ना करे, इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे कोई ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो I'll be the first person to come. कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको जो है डिक्टेटर जो है सर, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? सर, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो डेमोक्रेटेड फोर्सेस है, डेमोक्रेसी पे जो यकीन रखती है फोर्सेस, उनको जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको चलाती रहेगी? आया ये वक्त आ नहीं गया कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसको रिवाइव किया जाए और ये सारी चीज़ें एक होलसम न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आए? ये वक्त बहुत पुरानी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मुतालबा है कि हम सब मिल के अपने दायरे में रह के काम करें। और इसका मतलब ये है कि सारे बाकी इदारे भी अपने दायरे में रह के काम करें और सियासतदान भी सियासत के दायरे में रह के और जमहूरियत के दायरे में रह के ही काम करें। तब ये मुल्क चल सकेगा, तब हमारा मईशत चल सकेगा, तब हम एक मॉडर्न रियासत बन सकेंगे। अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मैं इन पुराने सियासतदानों का पुराने सियासत को अब देख चुका हूँ और उनका कोई रवैया नहीं है कि इन्होंने अपने रवैया चेंज करना है। उन्होंने वही पुराने सियासत करना है जिससे ना ये मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारा मईशत तरक्की करेगा, ना हम इस हाइपर पार्टिसान हाइपर पोलराइज एनवायरनमेंट से निकल सकेंगे। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा जहाँ सियासत को और सियासी इख्तलाफात को हमने ज़ाती दुश्मनी पे पहुँचाया है। और अगर आप ये नहीं पहचानेंगे कि हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखें, आप नून लीग से ताल्लुक़ रखें, आप PTI से ताल्लुक़ रखें, आप सब पाकिस्तानी हैं, आप सब मुहिब वतन हैं। आप सब ये फैसला करें कि हम इख्तलाफात भी रखेंगे मगर साथ मिलकर इन तमाम मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कि जो पुराने तरीक़ेकार है इसको जितना जल्दी हम दफन कर सकते हैं, ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत और एक नया सियासत मुतारफ़ करे, फिर हम पाकिस्तान के अवाम का खरा दे दो यार, मैंने आपको भेज दिया। A horrible example of you, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया और अपने असूलों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। इस मुल्क के अवाम को मालूम है कि कायदे अवाम वो मुस्लिम उम्मा का लीडर था जिन्होंने ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर लिया मगर मुस्लिम उम्मा को समझा दिया कि आपके पास क्या ताकत है। उन ज़माने में भी हमारा फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा था वो उन ज़माने के इस्लामिक क़यादत थे जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि और उनको ये कायदे अवाम था जिसने समझाया कि आपके पास जो तेल है वो ना सिर्फ
आपकी मुआशी तौर पे फ़ायदा दे सकता है, मगर ये तेल आपका ताकत है। और उन्होंने मिलके ये फ़ैसला किया, इन्होंने मिलके ये फ़ैसला किया कि जब तक हमारे फ़लस्तीन के जो बहन भाई हैं उनको इंसाफ ना दिया जाए तो उन्होंने एम्बार्गो रखा, और उनका कॉन्सिक्वेंसेस उन सब ने भुगता। जो हर एक जो मुस्लिम उम्मा का कायद था, जो इस फैसले में शरीक थे, they did not die a natural death। और हमारा सिर्फ हमारा अदालत से ये अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है, आपने अपने हाथों से ये खून धोना है, आपने जो इस जुर्म में मुलव्विस थे उनको बेनकाब करना है। पाकिस्तान के अवाम को ये समझ से बाहर है कि कैसे जिस साहब पे कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जो इल्ज़ाम था कि आपने फ़लाँ बंदे को कत्ल करने की कोशिश की, वो बंदा ज़िंदा है, आज भी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, कोर्ट में मौजूद था, मगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसको कत्ल करने में शहीद कर दिया गया। आप सब उसको शहीद कहते हैं, क्या किसी कातिल को शहीद कहा जाता है? आप मुझे बताएं, इज इट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है, हमारा कानून इसका इजाज़त देता है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस क्या इसका इजाज़त देता है, द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या वो उसको इजाज़त देता है कि अगर आप अक्यूज्ड हो एक कंस्पिरेसी का और वो बंदा जिंदा है तो सज़ाए मौत बनता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल निशान है कि आपने तो फांसी का सज़ा सुना दिया, मगर इस्लाम में, कानून में, आइन में इस सज़ा की गुंजाइश नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अदलिया ने ये फ़ैसला कर लिया कि ना सिर्फ तारीख़ को दुरुस्त करना है, ना सिर्फ को कानून को दुरुस्त करना है, मगर पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है इस इदारा में उसके भी हमें बहाल करना पड़ेगा। और साथ साथ ऐसे फ़ैसला होना चाहिए, ऐसे फ़ैसला होना चाहिए कि हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद किया जाए और हम आगे जाके हमारा कोई अदलिया इस किस्म का काम नहीं कर सके। कहा जाता है कि उस केस का जो वो केस है वो कभी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में इस केस का रेफरेंस नहीं दिया जाता। This case is never quoted as a precedent. Now, while the case may be with the case itself may not be quoted as a precedent, जिस तरीके से इस केस का फैसला करवाया गया वो प्रेसिडेंट तो चलता आ रहा है, और हम जस्टिस फाइज इज्जत से ये उम्मीद रखते हैं, इन तमाम जुडिशरी से, एवरी सिंगल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद रखते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं, ये अपील करते हैं कि आपने वो दरवाज़ा भी बंद करना है। कोई ये भी ना सोचे कि वो हमारा सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश भी ना करे आगे जाके। मैं आप सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन जिन्होंने ये जदोजहद लड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला हम ये केस लड़ते रहेंगे और उम्मीद है कि हमें अफाज मिल। तो अपने फैसलों को दुरुस्त कर लेगी, मगर क्या आप और आपके जितने भी सियासतदान हैं दूसरी जमातों के, वो माजी में जो सियासत करते रहे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता करते रहे, सौदाबाजी करते रहे, तो क्या अपनी तारीख को आप दुरुस्त करेंगे आप सियासतदान? सर, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इस कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में तो आप इंसाफ दो। उस आइन का जिनका इन्होंने हर जस्टिस ने ओथ लिया है कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसका बानी को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसमें हमारा एक पूरा इतने साल गुजर चुके हैं, तो उम्मीद है जब हमें इंसाफ मिलेगा तो फिर जब आपके सवाल है उनको भी हम रोक सकेंगे। शहीद भुट्टो
یا یوسف زئی گیلانی کیس ہو یا اس کے بعد شہید رانی ہو، ایک تاریخ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں کی، اور اس طرح کے اور بھی فیصلے آئے ہیں. جب پنجاب کے وزیر اعظم کو تو یہاں سے ریلیف ملتا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے کو یہاں سے کبھی بھی ریلیف نہیں ملا. اسی طرح کی تلواریں پھر چل رہی ہیں، چاہے وہ پاناما پہ ہوں اور یا چاہے جو ابھی صورتحال ہو. تو آپ نے جس طرح کہا کہ ہم راستہ بند کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ زیر سیاستدان ہے، ینگسٹر ہیں، کہ آگے آپ خود بات چیت شروع کریں سیاسی لیڈروں سے. ایک تو آپ کا سوال کا جو شروع تھا وہ بہت اچھا تھا، مگر امید ہے کہ اس بار صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کے عوام کو قائد عوام کے کیس میں ریلیف ملے گا. باقی جماعتوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو. ان کو بھی ہر کسی کو یہ حق ہے کہ آئین قانون کے مطابق ان کا کیسز کا فیصلہ کیا جائے. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کب سے پینڈنگ ہے. کسی اور کو انصاف مل ہی نہیں سکتا ہے جب تک قائد عوام کو انصاف. پاکستان کے عوام اس ادارہ کو انصاف دینے والا ادارہ مانے گا نہیں جب تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملے گا. پھر شاید ان کو یہ امید ہو کہ عام پاکستانی کو بھی اس ادارہ سے انصاف مل سکتا ہے. ایک منٹ یہ تو قتل میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دونوں کی کردار شامل تھی، تو کیا پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گی ان کے خلاف کارروائی کرنے؟ دیکھو، جنرل ضیاء الحق کی آمریت، جو جج صاحبان اس ملوث تھے، ہم تو سمجھتے ہیں بالکل. انفیکٹ the lawyers, the politicians, the dictator, the judiciary, the other people who lied and are still to this day lying in order for this to take place, وہ سب اس قوم کے نظرے میں انہوں نے گناہ کیا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو سپریم کورٹ ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے اوپر جو داد ہے، مگر جو تمام صورتحال ہے اس کے پاس ایک موقع ہے جتنا اس میں وہ انصاف دے سکتے ہیں. آج آپ جیسے ہیں اور آپ ہم امید کر رہے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا، اچھی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ملک میں دہشت گردی بھی ہے، دہشت گردی آج بھی ڈی خان کے اندر پولیس والے سیکورٹی والے شہید ہوئے، عوام شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد میں. کیا جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان پر بھی آپ کو مطالبہ رکھیں گے کہ ان کے حوالے سے بھی عدلیہ فیصلے دے؟ میرا خیال میں بالکل ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلے آئے، کیسز کیا جائے، لیکن ہمارا جوڈیشری نے کافی بہادری دکھایا ہے جہاں تک دہشت گردی کے واقعے کے. آپ اسی جسٹس فائز عیسیٰ کا ایگزامپل دیکھیں جو کوئٹہ کے وکلا کے ساتھ ہوا تھا. جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک تگڑا فیصلہ بھی سنایا تھا اور امید ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہوگی. ہمارا ہائی کورٹ ججز نے جوڈیشری میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے شہادت بھی قبول کیا ہے، دہشت گردوں کی حملوں میں شہید ہوئے ہیں. تو اس میں ہم سب دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں اور ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. دیکھو، جہاں تک یہ حساب ہے، ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کس کا کھلونا ہے اور انہوں نے ہی اس کو لانچ کیا ہوگا. ویسے میرے لیاری کے جیالے جو ہے نا وہ بہت مزیدار نعرے بناتے ہیں. تو انہوں نے کل مجھے ایک میسیج بھیجا جب یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ میاں تیرے جانثار بشیر میمن راوانوال. تو یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. آپ یہ بتا دیں کہ ایک لاڈلی کے لیے پہلی دی گئی، اب ایک اور لاڈلی کے لیے دی جا رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ الیکشن میں نہیں ملے گی. گلانی صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے 10-20 دن، تو اس میں کیا کہیں گے؟ سوال لے رہا صاحب کے برابر آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی ہے. 8 فروری کو انتخابات کے حوالے سے بات کی. آصف زرداری صاحب نے رات کو انٹرویو میں یہ بات کہی کہ انتخابات آگے بھی جا سکتے ہیں. جہاں تک سر سوال یہ ہے کہ راؤ انوار نے بڑے سینئر الزامات لگائے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک اس سوال کا میں نے جواب دے دیا. جہاں تک فیبری 8 کا الیکشن دن ہے
उस पे जस्टिस फायज ईसा साहब ने खुद कहा था कि पत्थर में लिखा हुआ है, कोई सवाल ना करे कि फरवरी 8 के आगे इलेक्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का बयान था, मेरा ख्याल में अगर आप तफसील से उस इंटरव्यू को देखते हैं तो सदर जरदारी कह रहा था कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। जब उसको मज़ीद प्रेस किया गया, उसने आपका जो जवाब है वो दिया, और वो उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्विटर पे, इसलिए वालिद साहब ये सोशल मीडिया का और जो ये नया तरीक़ेकार है उसमें इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्लैरिफाई करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस फायज ईसा पे 100% एतमाद करते हैं, और ख़ास तौर आज के बाद जो ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने वाज़े तौर पे, ताकि कहीं कोने में कन्फ्यूजन ना हो कि फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई उस पर बात भी ना करे, इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे कोई ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो I'll be the first person to come. कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको जो है डिक्टेटर जो है सर, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा सर? कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो डेमोक्रेटेड फोर्सेज है, डेमोक्रेसी पे जो यकीन रखती है फोर्सेज, उनको जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको चलाती रहेगी? आया ये वक्त आ नहीं गया कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसको रिवाइव किया जाए और ये सारी चीज़ें एक होलसम न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आए? ये वक्त बहुत पुरानी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मुतालबा है कि हम सब मिल के अपने दायरे में रह के काम करें, और इसका मतलब ये है कि सारे बाकी इदारे भी अपने दायरे में रह के काम करें, और सियासतदान भी सियासत के दायरे में रह के और जमहूरियत के दायरे में रह के ही काम करें। तब ये मुल्क चल सकेगा, तब हमारा मईशत चल सकेगा, तब हम एक मॉडर्न रियासत बन सकेंगे। अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मैं इन पुराने सियासतदानों का पुराने सियासत को अब देख चुका हूँ, और उनका कोई रवैया नहीं है कि इन्होंने अपने रवैया चेंज करना है। उन्होंने वही पुराने सियासत करना है जिससे ना ये मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारा मईशत तरक्की करेगा, ना हम इस हाइपर पार्टिसान हाइपर पोलराइज एनवायरनमेंट से निकल सकेंगे। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा जहाँ सियासत को, सियासी अख्तलाफात को हमने ज़ाती दुश्मनी पे पहुँचाया। और अगर आप ये नहीं पहचानेंगे कि हम सब पाकिस्तानी हैं, जो आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखें, आप नून लीग से ताल्लुक़ रखें, आप PTI से ताल्लुक़ रखें, आप सब पाकिस्तानी हैं, आप सब मुहिब वतन हैं, आप सब ये फैसला करें कि हम इख्तलाफात भी रखेंगे मगर साथ मिलकर इन तमाम मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कि जो पुराने तरीक़ेकार है इसको जितना जल्दी हम दफन कर सकते हैं, ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, और एक नया सियासत मुतारफ़ करे, फिर हम पाकिस्तान के अवाम नहीं दे सकते। मगर जो जज साहिबान करते हैं उतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं, उतना हम उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर जजेस जो है वो जो कर सकते हैं उतना तो कर लें। कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर आज आपके सामने नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज आपके सामने नहीं है, तो मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था, जिसको हमने मर्डरर करार दे दिया, वो तो ही इज दी विक्टिम, और जो अक्यूज्ड है, जो एक्यूजेशन डालने वाले हैं, वो या ज़ियाउल हक था या वो पूरा निज़ाम था जो उस वक्त एक सहूलतकार के रोल पे, एक को-एक्यूज के रोल पे हमारे नज़र में उन्होंने अपने आप का जो उस वक्त में तारीख में उनका जो रवैया था, चाहे वो आमरे वक्त था, चाहे वो उन जजेस थे, चाहे वो उन लॉयर्स थे, चाहे वो उन सियासतदान थे, हम उनके बारे में आपको पाकिस्तान के अवाम के सामने उनको बेनकाब करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि कायदे अवाम बेगुनाह है। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला किया था कि हमारा कातिल कौन है।
पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल ऑफ यू, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया और अपने असूलों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। इस मुल्क के अवाम को मालूम है कि कायदे अवाम वो मुस्लिम उम्मा का लीडर था जिन्होंने ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर लिया मगर मुस्लिम उम्मा को समझा दिया कि आपके पास क्या ताकत है। उन ज़माने में भी हमारा फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा था वो उन ज़माने के इस्लामिक क़यादत थे जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि और उनको ये कायदे अवाम था जिसने समझाया कि आपके पास जो तेल है वो ना सिर्फ आपकी मुआशी तौर पे फ़ायदा दे सकता है मगर ये तेल आपका ताकत है। और उन्होंने मिलके ये फ़ैसला किया, इन्होंने मिलके ये फ़ैसला किया कि जब तक हमारे फ़लस्तीन के जो बहन भाई हैं उनको इंसाफ ना दिया जाए तो उन्होंने एम्बार्गो रखा और उनका कॉन्सिक्वेंसेस उन सब ने भुगता। जो हर एक जो मुस्लिम उम्मा का कायद था जो इस फैसले में शरीक थे, they did not die a natural death। और हमारा सिर्फ हमारा अदालत से ये अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है, आपने अपने हाथों से ये खून धोना है, आपने जो इस जुर्म में मुलव्विस थे उनको बेनकाब करना है। पाकिस्तान के अवाम को ये समझ से बाहर है कि कैसे जिस साहब पे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जो इल्ज़ाम था कि आपने फ़लाँ बंदे को कत्ल करने की कोशिश की, वो बंदा जिंदा है। आज भी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, कोर्ट में मौजूद था, मगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसको कत्ल करने में शहीद कर दिया गया। आप सब उसको शहीद कहते हैं, क्या किसी कातिल को शहीद कहा जाता है? आप मुझे बताएं, इज इट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है, हमारा कानून इसका इजाजत देता है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस क्या इसका इजाजत देता है, द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या वो उसको इजाजत देता है कि अगर आप अक्यूज्ड हो एक कंस्पिरेसी का और वो बंदा जिंदा है तो सजाए मौत बनता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल निशान है कि आपने तो फांसी का सजा सुना दिया मगर इस्लाम में, कानून में, आइन में इस सजा की गुंजाइश नहीं हुई। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अदलिया ने ये फैसला कर लिया कि ना सिर्फ तारीख को दुरुस्त करना है, ना सिर्फ को कानून को दुरुस्त करना है, मगर पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है इस इदारा में उसको भी हमें बहाल करना पड़ेगा। और साथ साथ ऐसे फैसला होना चाहिए, ऐसे फैसला होना चाहिए कि हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद किया जाए और हम आगे जाके हमारा कोई अदलिया इस किस्म का काम नहीं कर सके। कहा जाता है कि उस केस का जो वो केस है वो कभी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में इस केस का रेफरेंस नहीं दिया जाता। This case is never quoted as a precedent. Now, while the case may be with the case itself may not be quoted as a precedent, जिस तरीके से इस केस का फैसला करवाया गया वो प्रेसिडेंट तो चलता आ रहा है और हम जस्टिस फाइज इज्जत से ये उम्मीद रखते हैं, इन तमाम जुडिशरी से, एवरी सिंगल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद रखते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं, ये अपील करते हैं कि आपने वो दरवाज़ा भी बंद करना है। क्योंकि ये भी ना सोचे कि वो हमारा सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश भी ना करे आगे जाके। मैं आप सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन जिन्होंने ये जदोजहद लड़ा है
اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کیس لڑتے رہیں گے اور امید ہے کہ ہمیں افاظ مل تو اپنے فیصلوں کو درست کر لے گی، مگر کیا آپ اور آپ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں دوسری جماعتوں کے، وہ ماضی میں جو سیاست کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہے، سودا بازی کرتے رہے، تو کیا اپنی تاریخ کو آپ درست کریں گے آپ سیاستدان؟ سر آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں تو آپ انصاف دو. اس آئین کا جن کا انہوں نے ہر جسٹس نے اوتھ لیا ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں گے، اس کا بانی کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس میں ہمارا ایک پورا اتنے سال گزر چکے ہیں، تو امید ہے جب ہمیں انصاف ملے گا تو پھر جو آپ کے سوال ہیں ان کو بھی ہم روک سکیں گے. آج کی شہید بھٹو ہو یا یوسف رضا گیلانی کیس ہو یا اس کے بعد شہید رانی ہو، ایک تاریخ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں کی، اور اس طرح کے اور بھی فیصلے آئے ہیں. جب پنجاب کے وزیر اعظم کو تو یہاں سے ریلیف ملتا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے کو یہاں سے کبھی بھی ریلیف نہیں ملا. اسی طرح کی تلواریں پھر چل رہی ہیں، چاہے وہ پاناما پہ ہوں اور یا چاہے جو ابھی صورتحال ہو. تو آپ نے جس طرح کہا کہ ہم راستہ بند کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں ایک سیاستدان ہے، ینگسٹر ہیں، کہ آگے آپ خود بات چیت شروع کریں سیاسی لیڈروں سے؟ ایک تو آپ کا سوال کا جو شروع تھا وہ بہت اچھا تھا، مگر امید ہے کہ اس بار صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کے عوام کو قائد عوام کے کیس میں ریلیف ملے گا. باقی جماعتوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے، چاہے وہ مسلم نواز ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، ان کو بھی ہر کسی کو یہ حق ہے کہ آئین قانون کے مطابق ان کا کیسز کا فیصلہ کیا جائے. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کب سے پینڈنگ ہے، کسی اور کو انصاف مل ہی نہیں سکتا ہے جب تک قائد عوام کو انصاف. پاکستان کے عوام اس ادارہ کو انصاف دینے والا ادارہ مانے گا نہیں جب تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملے گا. پھر شاید ان کو یہ امید ہو کہ عام پاکستانی کو بھی اس ادارہ سے انصاف مل سکتا ہے.